السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل سے آج انشاءاللہ تعالی آیت 83 سے ابتدا کریں گے، اور ہم نے آیت 40 کے اندر پڑھا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وہ کون سے وعدے تھے؟ وہ اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب منہ موڑ کے پھر گئے۔ تولیتم کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، پوری بات نہ کرنا، اور تم ایسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہ ان کو کہا گیا تو یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یعنی شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان، اور یہ ساری ایک ایک چیز کی وضاحت موجود ہے۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، اور سبقت لے جانے والے متقی لوگ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں عمل کرتے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کا شمار کن میں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، اپنے بستیوں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی ہو نا جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی میں سے، یعنی جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنے ہی میں سے، اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں یا آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ تفادوہم کا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہاری اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ اب یہ بات تو ان کو کہی جا رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی تو سنایا جا رہا ہے نا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک تو قتل غارت سے منع کر دیا گیا تھا انہیں،
जलावतन करने से भी मना किया गया था, लेकिन उनको ये हुक्म नहीं याद रहा। लेकिन जब फिदिये की पैसे की बारी आई ना, तो फिर ऐसी आयात तलाश करना शुरू कर दी जिसमें उनको फायदा था, और इसमें वाज़ह तौर पर फरमाया कि बाज इसे पर अमल करने लगे और बाज को छोड़ दिया। जिसमें मादी नुकसान का डर था उससे छोड़ दिया। और हम तो कुरान पर अमल करने वाले हैं ना, तो अहले ईमान के लिए भी इसमें इबरत है कि आधी आयात पकड़ के तुम लोगों से अपने फायदे न तलाश कर लिया करो। ठीक है, पूरे के पूरे कुरान करीम के ऊपर अमल करने का हमें हुक्म है, और हमें सीखना भी चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो कोई आधी आयत लेके आपका पूरा ईमान भी ले जा सकता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, तो जो तुम ऐसा करेगा उसका बदला दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के सिवा और क्या है। व यौमल क़यामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अज़ाब की तरफ लौटाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरह, यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद ली। फला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, फला युखफ़फ़ का माना होता है कि उनसे हल्का नहीं किया जाएगा, तखफीफ नहीं की जाएगी। वला हुम युंसरून, तो उनसे ना तो अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया वो कितने घाटे में, दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अदाब होगा। अभी हम लोग संभल गए तो फायदा, वरना हमें भी कान खोल के सुन लेना चाहिए। वलक़द आतैना मूसल किताब, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, क़फ़ैना का माना होता है पै दर पै आना, पीछे भेजना, और इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, अय्यदना होता है हमने उसकी मदद की, और पाक रूह के जरिए यानी जिब्राइल अमीन के जरिए उनकी मदद की। तो ए बनी इसराइल, अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुकुम इस्तकबरतुम, ला तहवा का माना होता है नहीं पसंद करते। तो ए बनी इसराइल, तुम्हारा ये मामूल नहीं है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर तशरीफ लाया जिन्हें तुम्हारे दिल पसंद नहीं करते थे, तो तुम तकब्बुर करते थे। फरीक़न कज़्ज़बतुम, फिर उन अंबिया में से एक गिरोह को तुमने झुटला दिया, यानी तुम झुटलाते थे। व फरीक़न तक़्तुलून, और एक गिरोह को शहीद कर देते थे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और यहूदियों ने कहा क्या कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए। गुल्फ़ होता है पर्दे, गुल्फ़ुन पर्दे वाले। बल्लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, तो उनमें से थोड़े लोग ही ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब आई जो उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, जो उनकी पहली किताब थी ना तौरात। वकानू में क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और इससे पहले ये इस नबी के वसीले से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से काफरों के खिलाफ फतह मांगते थे। यहूद की हट धर्मी और दानिस्ता कुफर की एक मिसाल बयान की जा रही है। महबूब करीम की तशरीफ आवरी से बेशतर इनका मामूल था, जब कुफार और मुशरिकीन से उनकी जंग होती तो ये देखते
کہ اگر ظاہری فتح کے امکانات کم ہو گئے تو تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمالات کا تذکرہ ہوتا ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ اے مولا کریمہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو رسول اللہ کے صدقے رب کریم انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے، جن کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا محبوب دنیا میں آ گیا تو چاہیے تو تھا نا ایمان لے آتے، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ تف ہے ایسے تعصب پر اور حیف ہے ایسے حب جا اور مال پر۔ تم نے اپنی چودراہٹ کو بچا لیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا یعنی رسول اللہ تشریف لے آئے تو اس کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ وہ کیسے پہچانتے تھے، آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، ایسے جیسے بچوں کو پہچانا جاتا ہے ایسے پہچانتے تھے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بغیا کا معنی ہوتا ہے حسد، کافروں کا انکار حسد کی وجہ سے تھا نا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے پر چاہتا ہے تو وہی نازل فرماتا ہے۔ ان لوگوں کو تھا نا کہ ہمارے اندر سے نبی کیوں آیا، یہ ان کے اندر سے نبی یعنی حضرت اسماعیل کے اولاد سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا؟ تو اللہ کی مرضی، آپ کی اس سے کس نے مشورہ مانگا تھا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم اسی پر ایمان لاتے جو ہمارے پر نازل کیا گیا اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ وراء کا معنی ہوتے اس تورات کے علاوہ جو ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود جو کتاب ہے، آلریڈی جو ان کے پاس بک موجود ہے، تورات موجود ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ ان کنتم مؤمنین، اے محبوبہ تم فرما دو کہ اے یہودیو اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ کیوں شہید کرتے تھے؟ اس کا تذکرہ بار بار آ چکا ہے۔ بھائی عجیب ہے ایمان تمہارا۔ الحمدللہ کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجیے جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، یعنی میثاقکم کہتے ہیں پختہ وعدہ جو تم سے لیا گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کیوں بلند کیا، تاکہ خذوا ما آتیناکم بقوہ،
मजबूती से थाम लो इसको, इस किताब को, इसके अहकाम को थाम लो जो हमने तुम्हें अता की है। वस्मऊ, और सुनो। ये अल्लाह को अपने बंदे कितने प्यारे हैं। हर तरीका इस्तेमाल किया गया ताकि लोग राह रास्त पर आ जाएं। कोई तूर जब सामने आया, क्या कहा कि पकड़ लो मजबूती से, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कालू, उन्होंने कहा, समिअना व असैना, हमने सुना। असैना का माना होता है ना मानना, ना फरमानी करना। उन्होंने कहा हमने सुना और ना माना। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, और उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में तो बिछड़ा रचा हुआ था, यानी बिछड़े की जो बछड़ा था ना, उसकी मोहब्बत रची हुई थी। किस सबब से बताया, उनके बार बार इनकार के सबब से, कुफर के सबब से। कुल बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो बता दीजिए महबूबा, इन्हें फरमा दीजिए महबूबा, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है, यानी अल्लाह को छोड़कर बछड़े को खुदा बना लेना, ये कितना बुरा हुक्म देता है। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरत इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। महबूबा, आप इनको फरमा दीजिए कि अगर दूसरे लोगों को छोड़कर आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक खालिस तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अल्लाह को पता था ना, फरमाया वलई यतमन्नहु अबदों बिमा कद्दमत ऐदीहिम, और अपने बद आमालियों की वजह से ये हरगिज कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया, अहरस कहते हैं बहुत ज्यादा हरीस, बहुत ज्यादा तमन्ना करने वाला, और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस रखते हैं ये लोग। वमिनल्लज़ीन अशरकू, और मुशरिकों में से एक ग्रोह, और उन लोगों में से जो मुशरिकों में हैं उन लोगों में से, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, एक ग्रोह तमन्ना करता है कि काश उसे 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, बिमुज़हज़िही का माना होता है दूर करने वाला ही, उससे उस अजाब को मुराद है। हालांकि इतनी उम्र कर दिया जाना भी उसे अजाब से दूर ना कर सकेगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला उनके तमाम आमाल को खूब देख रहा है। कुल मा कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। महबूबा, आप फरमा दीजिए, तुम फरमा दो कि जो कोई जिब्रील अमीन का दुश्मन हो तो हो, बस बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है जो अपने से पहले मौजूद किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है, और ईमान वालों के लिए हदायत और बशारत है, बुशरा है, खुशखबरी है। मा कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील अमीन मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अब कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम, और जब कभी उन्होंने कोई अहद लिया या अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने उस अहद को फेंक दिया, यानी जब भी अहद किया तो उन्होंने फेंक दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर मानते ही नहीं हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम
नबद फरीकुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल तशरीफ लाए जो उनकी किताबों की तस्दीक फरमाने वाले हैं कि तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो सच्ची हैं, यानी तस्दीक करने वाले हैं, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को, यागे तस्करा आ रहा है, किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम काअन्नहुम ला यालमून, तो एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे यूं फेंक दिया गोया वो कुछ जानते ही नहीं हैं। कितना वाज़ेह तौर पर बता दिया। वराअ ज़ुहूरिहिम का माना होता है अपने पुश्तों के पीछे, यानी पीछे डाल देना। जब पीछे होगा तो नजर ही कुछ नहीं आएगा, तवज्जो ही नहीं दी जाएगी। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और ये सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में उस जादू के पीछे पड़ गए जो शयातीन पढ़ा करते थे, ये उसका तस्करा आ रहा है। वमा कफर सुलेमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतान काफिर हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे, और ये तो जादू के पीछे ही पड़ गए, सिहर के पीछे ही पड़ गए। वमा अंज़ला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, जो बाबिल शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था, उन दोनों पे उतारा गया था। वमा युअल्लिमानी मिन अहद हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह लेते कि हम तो सिर्फ लोगों का, यानी हम तो सिर्फ लोगों का इम्तिहान हैं। तो ए लोगों, फला तकफुर, बस तुम ना इनकार करो, ए सीखने वालों, यानी तो ए लोगों तुम अपना ईमान जाया ना करो। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, वो लोग इन फरिश्तों से ऐसा जादू सीखते जिसके जरिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें। वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहद इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफअहुम, और ये ऐसी चीज सीखते थे जो उन्हें नुकसान दे और उन्हें नफा ना दे। वलक़द अलिमू लमन निश्तराहु मा लहु फिल आखिरह मिन खलाक, खलाक कहते हैं किसी हिस्से को, और यकीनन उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया है आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। वला बिअसा मा शरौ बिही अंफुसहुम, और उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया। लौ कानू यालमून, क्या ही अच्छा होता अगर ये जानते। अब इसमें सिहर का तस्करा है। सिहर कहते हैं जादू को, जादू होती है नजर बंदी, हकीकत कुछ और होता है और नजर कुछ और आता होता है। दो फरिश्ते आए ताकि लोगों को जादू का और मोजज़ात का फर्क पता चले, ठीक है, कि इनमें फर्क क्या है। लेकिन लोग भी क्या थे, चाहिए तो ये था ना कि फर्क समझते ये जहर है इससे दूध हुआ जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो चीजें जिससे दूसरे लोगों यानी स्पेशली मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई हो वो सीखना शुरू कर दिया। ये बहुत घाटे का सौदा था, बहुत नुकसान का सौदा था। लेकिन याद रखिए कि इसमें वाज़ेह तौर पे आया कि नहीं नुकसान पहुंचा सकते। वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहद, और वो जरर नहीं पहुंचा सकते अपनी जादू मंत्र के जरिए से इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इरादे के बगैर। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हाल नहीं होगी तो ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो हर टाइम जादू जादू कर रोना रोते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो अपनी इस्लाह करें, जरूरी नहीं कि जादू के सबब हो। और जो जादू करने वाले हैं
انہیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دی جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، یعنی معافی اس کی قبول ہی نہ کی جائے. اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہے بات تو یہودیوں کی. دیکھیں جب ان کو عروج تھا نا، اس وقت کیوں تھا کہ ان کے اسلاف محنت کرتے تھے. جب ان لوگوں نے محنت چھوڑ دی تو جادو اور منتر کا سہارا لیا کہ تاکہ تاج حاصل ہو جائے، ہمیں یہ ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے. یہ بات تو ان کی، ذرا آپ بھی سوچئے ہمارا شمار کن میں ہے. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں جادو کے ذریعے ہم یہ کر لیں تو وہ کر لیں. اگر جادو کے ذریعے سب کچھ ہوتا تو پوری دنیا کے اوپر ان جادوگروں کی ہی، ساحروں کی ہی حکومت ہوتی.